समस्त भाई और भौणी मानकु नमस्कार। पुणी आपणक निकटक नहीं आसी ईश्वर वाक्यरू घरे भाई भौणी आपण मैंने बहुत सुंदर बहुत खुशी और आनंद रही देखु आज वाक्यरू काढ़ा आसतु वाक्य बाहर करूँ जोहन अध्याय 9 एक पढ़ा देखो मान पढ़ी देउछि से जाउतबा समय जने जन्मांध को देखिले आउ ताहांक शिष्य माने ताहाकू पचारिले हे गुरु किए पाप करितेबारु ए अंध होई जन्म हैला निजे ना एहार बापा माँ यीशु उत्तर दिले ए किंबा एहार बापा माँ पाप कले नहीं किंतु ईश्वर कर्म जेपरि एहाठारे प्रकाशित होए एथि निमंते एहा घटी अछि। देखंतु भाई भौणी माने जेतेले आमे जोहन 9 अध्याय को पढ़ुअछु एठारे गोटे जन्मरु अंध थिबा लोक विषय एठारे कहा जाइछि भाई भौणी माने जेतेबेले यीशु ख्रीष्ट तांकर शिष्य माने जाउथिले सेतेले रास्ता पाखरे गोटे जन्म रु अंध होता व्यक्ति को जेतेले रास्ता पाखरे देखि अछंती शिष्य माने सेठारे पचारुछंती यीशु ख्रीष्ट को कहउछंती कि हे गुरु किए पाप करिछि जहा द्वारा ए लोकटी जन्म रु अंध होई जन्म होइछि ए निजे पाप करिछि यार कि माँ और बापा पाप करिछंती बोली माने निज चिंता द्वारा से माने कोन करछंती पचारुछंती यीशु ख्रीष्ट को यीशु एठारे उत्तर देउछंती ए किंबा यार माँ बापा पाप करना किंतु ईश्वर कर्म जेपरि एही ठार प्रकाशित हुए एथि निमंते यह घटी अछि। देखंतु भाई भौणी एठारे केवल ईश्वर जो कार्य अच्छी ईश्वर जो कार्य अनुग्रह अच्छे ईश्वर जो गौरव अच्छी से गौरव को एठारे प्रकाशित करने ए व्यक्ति कौन हो जन्मरू अंध हो कौन हो जन्म हो भाई भौणी मैंने जहाद्वारा यह यीशु कहते ईश्वर ईश्वर कार्य जेपरि एठारे प्रकाशित हो से घटी अच्छी बोली कहते आग को देख भाई भौणी मैंने लिखाई दिन थाउ थाउ मोहर प्रेरणकर्ता कर्म करवा आम कर्तव्य जो समय से ही कर्म करें एपरी रात्रि आसुअछि मु जे पर्यंत जगतर अच्छी से पर्यंत मु जगतर ज्योति ईश्वर होचंती जगतर ज्योति भाई भौणी मैंने कारण ईश्वर ये जगत को से निजे एका सृष्टि कौन जितेबले जितेले पृथ्वी को सृष्टि करते दीप्ति हो बोली जितेबले कही अच्छी आदि पुस्तक आम 1:3 मत लिखाई दीप्ति हो से कौन है दीप्ति है ईश्वर होचंती गोटे ज्योति सदृश्य ईश्वर होचंती दीप्ति से लिखाई मुझे पर्यंत जगतर अच्छी से पर्यंत मु जगतर ज्योति यह कही से माटी छेप पकाई से छेपरे कादुओ कले आउ ताहार 2 आखिरे कादुओ लगई देई ताहाको कहले जाओ शिलो हो अनुवाद कले यार अर्थ प्रेरित पोखरी रे धोई हो से बाहरी जाए धोई है और दृष्टि पाई चलीगला। देखो भाई भौणी एठारे गोटे कहानी लिखाई जिते ईश्वर यीशु ख्रीष्ट जितेबले निज शिष्य मान सहित जाऊँच रास्ता कड़े जितेबले गोटे जन्मरू अंध होता व्यक्ति को देखुअछंती सेठारे ईश्वर शिष्य मैंने सेठारे कहते कि ए पाप करी जहाद्वारा ये जन्मरू अंध होती ना यार बापा माँ पाप करछंती किंतु ईश्वर सेठारे तांकर गौरव तांकर कर्म एठारे प्रकाशित करने ये सब घटी अच्छी बोली कहते और आग को जिते आम पढ़ुचु भाई भौणी एठारे लिखा होती कि यीशु कौन कर माटी छेप पकाउछंती और से छेप को कादुओ लगे से छेपर जो कादुओ है से कादुओ को से जन्मरू अंध ଥିବା व्यक्तिर 2 आखिरे लगे देउछंती और कहते जाओ शिलोहरे धोई हो शिलोह गोटे पोखरी भाई भौणी मैंने अनुवाद कले यार अर्थ होची प्रेरित से पोखरी रे जाई धोई हो बोली जितेबले कहते से व्यक्ति जीते शिलोह को जाई कौन कर निज आखि को धोई होची जहाद्वारा से दृष्टि पाई सेठू कौन हो चली जाऊँगी। देखो भाई भौणी मैंने एठारे से लोक जड़े जन्मरू अंध थी से केवे मत देखी पारि नथिबो कि एई जगत किपरि हटे निजर माँ को केवे देखी पारि नथिबो निज बापा को देखी पारि नथिबो जे विषय कौन सी खाऊँची विषय से विषय को मत केवे देखी पारि नथिबो रंग किपरि अटे राति किपरि अच्छे दिन किपरि अटे जेपरि गछलता किपरि ए सारा सृष्टि किपरि अटे ये विषय से केवे मत जानी पारि नथिबो किंतु जेतेबेले यीशु ख्रीष्ट आखिरे छेप पकई दउछंती और लगई दउछंती और कौन करुछंती माटी रे जेतेबेले छेप पकाई ता आखिरे कादुओ को लगई दउछंती और जाओ शिलोहरे धोई हो सेतेबेले से लोकटी सेठारे कहि पारि थांता आपण ए कौन करुछंती मो आखिरे कादुओ निजे छेप पकई से छेपर कादुओ को मो आखिरे लगे दउछंती बोले से कहि पारिथंता किबा एहा मध्ये कहि पारिथंता आपण किपरि मनीष अटंती मु तो जन्मरू अंध होती किछि देखी नाही किपरि मु जानिबी से पोखरी केउठारे अछि किपरि सेठा को जीवी एपरि मध्ये से कहि पारिथंता किंतु से व्यक्ति किछि कहु नै भाई भौणी माने एठारे से व्यक्ति कोन करछि यीशु ख्रीष्टंकर जो वाक्य एठारे कहउछंती जाओ पोखरी रे धोई हो से केवल पोखरी को जाय सेठारे धोई होछि से केबे मध्ये पोखरी देखिथिबो ना न देखिथिबो से एठै बाइबल रे मध्ये लिखा नहीं किंतु से जदि देखी न पारिथिबो बेले से केपरि से
ଜାଗାକୁ ଯାଇଥିବ ଭାଇ ଭଉଣୀ, କେତେ ଦେରରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିବ, ସେ ଯେତେବେଳେ ପୋଖରୀ ପାଖକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିବ କିପରି ସେ ପୋଖରୀ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥିବ, କେତେବେଳେ ପଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିବ, କେତେବେଳେ କେଉଁଠି ମାନେ ଧରି କରି ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିବ, କେତେ ତା ଜୀବନରେ ବହୁତ ସମସ୍ୟା ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ରାତି ହୋଇଥାଏ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଲାଇଟ୍ ମଧ୍ୟ ଚାଲି ଯାଇଥାଏ, ଯେତେବେଳେ ସବୁ ଚାରିଆଡ଼େ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ଧକାର ଦେଖାଯାଉଥାଏ ଆମକୁ କିପରି ଲାଗିଥାଏ। ଆମେ ଆଖି ଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଆମେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ମାନେ ଦେଖିପାରିନଥାଉ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ଅନ୍ଧକାର ସବୁ କେବଳ କଳା ଭଳି ଦେଖାଯାଇଥାଏ, ଆମକୁ ବେଶୀ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ସେ ଲୋକଟି ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମରୁ ଅନ୍ଧ ଅଛି, ସେ କୌଣସି ବିଷୟକୁ ଦେଖି ନାହିଁ ଏଠାରେ, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଏଠାରେ କ'ଣ କରୁଅଛି, ସେ ସ୍ୱୀକାର କରୁଅଛି। ଯାହା ଈଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି ସେଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଏଠାରେ କ'ଣ କରୁଅଛି, ସେ ଶୁଣୁଅଛି ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଓ ସେ ଯାଇଛି ଆଉ କ'ଣ କରୁଛି, ପୋଖରୀରେ ସେ ଧୋଇ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ, ଆମେ ମଣିଷ ଏପରି ଅଟୁ, ଆମ ଜୀବନ ଯଦି କୌଣସି ଦୁଃଖ ଆସୁଛି, ସମସ୍ୟା ଆସୁଛି, ଆମ ଜୀବନ ଯଦି କୌଣସି ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହେଉଛନ୍ତି, ଆମ ପରିବାର ଯଦି କୌଣସି ସମସ୍ୟା ହେଲା, ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ, ବେଶୀ ଦୁଃଖରେ, ବେଶୀ କଷ୍ଟରେ, ବେଶୀ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଆମେ ରହିଯାଉଛୁ। ଆମକୁ ଏମିତି ମଧ୍ୟ ଲାଗୁଛି କି ଈଶ୍ୱର ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ, ଈଶ୍ୱର ଯଦି ମୋ ପାଖରେ ଥାଆନ୍ତା ତ କାହିଁକି ମୁଁ ଏପରି ମୋ ଜୀବନରେ ଏତେ କଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତା, ଏତେ ସମସ୍ୟା ହୁଅନ୍ତା, ଏପରି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଭାବିଥାଉ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ। କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ଦୁଃଖ ଦିଅନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ କଷ୍ଟ ହୁଏ, ଆମ ଜୀବନରେ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇବା ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ କାହିଁକି ଆମ ଜୀବନରେ ଏପରି କଷ୍ଟ ହେଉଛି। କାରଣ ଈଶ୍ୱର ଆମ ଦ୍ୱାରା ନିଜର ଗୌରବକୁ ପ୍ରକାଶିତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଅଛନ୍ତି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମ ଜୀବନରେ ଯଦି କେତେବେଳେ କଷ୍ଟ ଆସୁଛି, ସମସ୍ୟା ଆସୁଛି, ଆମ ପରିବାର ଭିତରେ ଯଦି ନାନା ପ୍ରକାର ଏପରି ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ କେତେ ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟ ଭୋଗ କରୁଅଛୁ, ସେହି ସମୟରେ ଆମେ ଏପରି ଭାବିଥାଉ କି ଈଶ୍ୱର ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ, ମୁଁ ଯାହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି ମୋ ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ଶୁଣୁ ମଧ୍ୟ ନାହାନ୍ତି, ଈଶ୍ୱର ମୋ ହାତକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି, ମୋ ପାଇଁ ଆଖିକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଏପରି ଆମର ବହୁତ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟ ଆସିଥାଏ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ। କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ସେ ଜନ୍ମରୁ ଅନ୍ଧ ହୋଇଥିବା ଲୋକ କାହିଁକି ଏପରି ଜନ୍ମରୁ ଅନ୍ଧ ହୋଇଛି, କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କର୍ମ ତା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ କରିବା ପାଇଁ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ବହୁତ ଦୂରକୁ ଚାଲି ଯାଇଥାଉ, କେବଳ ଆମେ ସାଂସାରିକ ବିଷୟରେ ପଡ଼ିଥାଉ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯେଉଁ ଚିନ୍ତା ଦ୍ୱାରା ଧରା ଯାଇଥାଉ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏହି ଦୁନିଆକୁ କେବଳ ନିଜର କରିଥାଉ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଉ, ସେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱର କ'ଣ କରନ୍ତି, ଆମ ଜୀବନରେ ସେ ଦୁଃଖକୁ ଦିଅନ୍ତି, ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ଦିଅନ୍ତି, ସମସ୍ୟାକୁ ଦିଅନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିପାରିବା। କାରଣ ଈଶ୍ୱର କେହି ମଧ୍ୟ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ କି ଗୋଟିଏ ମଣିଷ, ଗୋଟିଏ ଆତ୍ମା ହେଲେ କ'ଣ ନରକରେ ଯାଉ ବୋଲି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା କି ସମସ୍ତ ଆତ୍ମା କେବଳ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଯାଇ ସେଠାରେ କ'ଣ କରିବେ, ଆନନ୍ଦ କରିବେ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ମଣିଷ ଏପରି ଅଟୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେ ଅନୁଗ୍ରହକୁ ଆମେ କେହି ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରୁନୁ, ଓ ଆମେ କେବଳ ନିଜ ଚିନ୍ତା ଦ୍ୱାରା ଧରାଯାଇ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଆମେ ନିଜ ହିସାବରେ ନିଜ ମାଲିକ ନିଜେ ମନିକରି ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ, ଚାଲିତ ହୋଇଥାଉ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱର ଆମ ଜୀବନରେ ସେ ଦୁଃଖକୁ ଦିଅନ୍ତି, କଷ୍ଟକୁ ଦିଅନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ସ୍ମରଣ ଆସିକି ଈଶ୍ୱରକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବା। ମୋ ଜୀବନରେ ଏତେ ଦୁଃଖ ଅଛି, ଏତେ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ କରିବି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବି ବୋଲି ଆମେ ସେତେବେଳେ ପୁଣି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆମେ ଫେରି ଆସିଥାଉ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଯେପରି ଜନ୍ମରୁ ଅନ୍ଧ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୌରବ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଛି ଏଠାରେ, ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱର ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ନିଜର ଛେପକୁ କାଦୁଅରେ ପକାଇ ସେଠାରେ କାଦୁଅକୁ ତା ଆଖିରେ ଲଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ ଜନ୍ମରୁ ଅନ୍ଧ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଏଠାରେ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ପାଉଅଛି, ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ସେ କ'ଣ କରୁଛି, ଗ୍ରହଣ କରୁଅଛି, ଈଶ୍ୱର ଯାହା କହିଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟ କରୁଅଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ସେ ଜନ୍ମରୁ ଅନ୍ଧ ହୋଇଥିବା ସେ ବ୍ୟକ୍ତିରୁ ଆମେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରୁଅଛୁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ। ଈଶ୍ୱର ଆମକୁ ଯାହା କରନ୍ତି ସବୁ ବିଷୟ ଭଲ କରନ୍ତି, ଈଶ୍ୱର ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଯାହା ମଧ୍ୟ କହି ଆମେ ସେଥିରେ ସବୁ ବିଷୟ କରିବା। ଆମେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରିବା ନାହିଁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, କାରଣ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିଲେ ଆମେ କେହି ମଧ୍ୟ ସେ ଚିନ୍ତାକୁ ଆମେ କେହି ମଧ୍ୟ ଅଲଗାଇ ପାରିବା ନାହିଁ, ସେ ଚିନ୍ତାରୁ ଆମେ କେହି ମଧ୍ୟ ନିଜେ ବାହାର ହୋଇପାରିବା ନାହିଁ। କେବଳ ଈଶ୍ୱର ହିଁ ଆମକୁ ଅଛନ୍ତି, ଯେ ଆମକୁ କଷ୍ଟରୁ, ଦୁଃଖରୁ, ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ଯେଉଁ ବି ପରିସ୍ଥିତି ଥାଉ ନା କାହିଁକି ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରୁ ବାହାର କରିପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଅଛି, ଆପଣମାନେ ବାହାର କରନ୍ତୁ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦୁଃଖରେ ପଡ଼ିବା, କଷ୍ଟରେ ପଡ଼ିବା, କେବଳ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିବା ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ। ଏହି ବାକ୍ୟକୁ ବାହାର କରନ୍ତୁ। ଫିଲିପିଓ ଅଧ୍ୟାୟ 4:6 ଲେଖା ହେଇଛି, କୌଣସି ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ହୁଅ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଓ ବିନତି ଦ୍ୱାରା ଧନ୍ୟବାଦ ସହ ତୁମମାନଙ୍କର ନିବେଦନ ସବୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଜଣାଅ। ଏଠାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଲେଖା ହେଇଛି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଯେତେବେଳେ ଆମ ଜୀବନରେ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଆସୁଛି, ଦୁଃଖ ଆସୁଛି, କଷ୍ଟ ଆସୁଛି, ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆସୁଛି, କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଧରାଯାଉଛି, ଆମ ପରିବାରରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି, ଏହି ସବୁ ବିଷୟକୁ ଆମେ ନିଜେ କିଛି ମଧ୍ୟ କରିପାରିବା ନାହିଁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ। ଆମେ କେବଳ ଏତିକି କରିବା, ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିବା ଓ ବିନତି କରିବା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱର ଆମ ପାଇଁ ସବୁ ବିଷୟକୁ କରିଦେବେ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ। ସେଥିପାଇଁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ବାକ୍ୟ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଅଛି,
କାରଣ ଈଶ୍ୱର ଆମ ଜୀବନରେ ଯେତେବେଳେ ଦୁଃଖକୁ ଦେଉଛନ୍ତି କଷ୍ଟକୁ ଦେଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆମେ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବାର ନାହିଁ। ଆମେ କେବଳ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସି କେବଳ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ବିନତି କରିବା ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇବାକୁ ପାରିବା। କାରଣ ଈଶ୍ୱର ଆମକୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱର ଆମକୁ କଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି ଯନ୍ତ୍ରଣା ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି। କାରଣ ଈଶ୍ୱର ଆମକୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କର ନିଜ ପୁତ୍ର ଅଟୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କଠାରୁ ବେଶୀ ଦୂରକୁ ଚାଲିଯାଉ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ କେବେ ଆମେ ଅନୁସରଣ କରୁନାହିଁ, ନିଜ ହିସାବରେ ଆମେ ଚଲି ଯାଉଥାଉ। ଈଶ୍ୱର ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯଦି ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ବାହାରେ ଆମେ ଚାଲିବା ତାହେଲେ ଆମେ ଧ୍ୱଂସ ହେବା, ଆମେ ନରକରେ ପଡ଼ିବା। ସେଥିପାଇଁ ଈଶ୍ୱର ଆମକୁ ଦୟା ଦେଉଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ନିଜ ପାଖକୁ ଡାକୁ ଆଣୁଛନ୍ତି ଓ ତାଙ୍କର ଗୌରବ ଆମ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। କାରଣ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୋଟିଏ ପୁତ୍ର ଅଟୁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ କହୁଛି ଏବ୍ରୀ ପୁସ୍ତକ ଅଧ୍ୟାୟ 12 ପଦରେ ଲେଖାଯାଇଛି, କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଯାହାକୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି ତାହାକୁ ଶାସନ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି, ପୁଣି ଯେଉଁ ପୁତ୍ରକୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ତାହାକୁ ପ୍ରହାର କରନ୍ତି। ଏଠାରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଈଶ୍ୱର ଯାହାକୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି ତାହାକୁ ଶାସନ କରନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି କୌଣସି ଭୁଲ କରୁଅଛୁ, କୌଣସି ଯଦି ଘରେ ଯଦି କୌଣସି ବିଷୟରେ ଯଦି ଆମେ କୌଣସି ଭୁଲ ଯଦି କରୁଅଛୁ, ଆମ ବାପା ମା' ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ଗାଲି ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି, ସେଠାରେ ଆମକୁ ପ୍ରହାର ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ। କାରଣ ବାପା ମା' ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପିତା ଯେ ଆମକୁ ଏ ପୃଥିବୀ ଜଗତକୁ ଯେତେବେଳେ ଆଣିଅଛନ୍ତି ଏହି ପ୍ରେମ ଆମକୁ କେତେ ପ୍ରେମ କରୁନଥିବେ। କାରଣ ଈଶ୍ୱର ଆମକୁ ଏତେ ପ୍ରେମ କରୁଅଛନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କ ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ରକୁ ଏ ଜଗତକୁ ପ୍ରେରଣ କରିଅଛନ୍ତି ଆମରି ପାଇଁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ। ସେ ନିଜ ପୁତ୍ରକୁ ଦାନ କରିଅଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର କ'ଣ ହେଇଛି ଆମ ସାରା ମାନବ ଜାତିର ପାପକୁ ନିଜ ଉପରକୁ ନେଇ ଯେଉଁ କୃଷରେ କୃଷାର୍ପିତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଆମେମାନେ ଆଜି ଧାର୍ମିକ ହେଉଅଛୁ ବୋଲି କହିପାରୁଅଛୁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଈଶ୍ୱର ଯେତେବେଳେ ଆମ ଜୀବନରେ କୌଣସି ଦୁଃଖ ଆସୁଛି, କଷ୍ଟ ଆସୁଛି, କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଆସୁଛି, ସେତେବେଳେ ଆମେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରିବା ନାହିଁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ। ବରଂ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିବା, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ବିନତି କରିବା। କାରଣ ଈଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି କି ସମସ୍ତେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସ, ସମସ୍ତେ ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ସେ ସବୁ ବିଷୟକୁ ତୁମେମାନେ କର। ଈଶ୍ୱର କାରଣ ସବୁ ବିଷୟ କରିପାରନ୍ତି, କାରଣ ଏ ପୃଥିବୀକୁ ଏ ଜଗତକୁ ଈଶ୍ୱର ନିଜେ ସୃଷ୍ଟି କରିଅଛନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ଜ୍ୟୋତି ସଦୃଶ ଅଛନ୍ତି। ଆମ ଜୀବନରେ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ଧକାର ଅଛି, ଆମ ଜୀବନରେ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଅଛି, ଏହି ଅନ୍ଧକାରରୁ ବାହାର କରିବାର କେବଳ ଏକମାତ୍ର ଅଟନ୍ତି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କେବଳ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରି ଆସିବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ସବୁ ବିଷୟରେ ଆମେ ଅନୁଗ୍ରହକୁ ପାଇପାରିବା। ଆଉ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଅଛି, ବାହାର କରନ୍ତୁ ଏଫେସୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ 2:5 ପଦ। ସେଥିସକାଶେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ସଜୀବ କରିଅଛନ୍ତି, ଅନୁଗ୍ରହରେ ତୁମେମାନେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଅଛ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଏଠାରେ ଅନୁଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱର କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ଆମକୁ ପରିତ୍ରାଣ ଦେଉଛନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ଦୁଃଖ ଦେଉଛନ୍ତି, କଷ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଉଛନ୍ତି, କାରଣ ଈଶ୍ୱର କେବେ ମଧ୍ୟ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ କି ଆମେ ଧ୍ୱଂସ ହେବୁ, ଆମେ ନରକରେ ପଡ଼ିବୁ। କାରଣ ଈଶ୍ୱର ଆମକୁ ପ୍ରେମ କରିଅଛନ୍ତି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ ନିଜେ ଏ ଜଗତକୁ ଆସି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି କୃଷରେ କୃଷାର୍ପିତ ହୋଇଅଛନ୍ତି, ଆମକୁ ସେ ଧାର୍ମିକ କରିଅଛନ୍ତି, ଆମରି ଆତ୍ମାକୁ ସେ ବଞ୍ଚାଇ ଅଛନ୍ତି। ସେଥିସକାଶେ ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ସଜୀବ କରିଅଛନ୍ତି, ଅନୁଗ୍ରହରେ ତୁମେମାନେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଅଛ ବୋଲି ଏଠାରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଈଶ୍ୱର ଆମକୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରିଅଛନ୍ତି ଭାଇ ଭଉଣୀ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆଜି ପରିତ୍ରାଣକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇଅଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର। ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ କେବଳ ଆସିବା, ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ କେବଳ ଶୁଣିବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଅନୁଗ୍ରହକୁ ପାଇପାରିବା। ଆମେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ହେବ, ଆମେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନକୁ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବା ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ। ଆମ ଜୀବନରେ ବେଶୀ କଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆସିଥାଏ, ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ହରା ହେବା ନାହିଁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ। କାରଣ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ଅଟୁ। ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ନିଜ ରକ୍ତକୁ ଦେଇ ଆମକୁ ଏ ଦୁନିଆରେ ଆମକୁ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ମୁକ୍ତ କରିଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଯେଉଁ ବନ୍ଧନରେ ପଡ଼ିଥିଲା, ଯେଉଁ ଆମେ ଆଜ୍ଞାର ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନର ବନ୍ଧନରେ ପଡ଼ିଥିଲା, ଯେଉଁ ପାପରେ ପଡ଼ିଥିଲା ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ସେ ପାପରୁ ପରମେଶ୍ୱର ନିଜ ପୁତ୍ରକୁ ଦାନ କରି ଆମକୁ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ସେଥି ମୁକ୍ତ କରିଅଛନ୍ତି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ। ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆଜି ଆମେ ଧାର୍ମିକ ବୋଲି କହୁଅଛୁ, ଆଜି ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଆମେ ନିଜ ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ରୂପେ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁଅଛୁ। କାରଣ ଈଶ୍ୱର ଆମକୁ ପ୍ରେମ କରିଅଛନ୍ତି ଆଉ ସବୁ ବିଷୟ ଆମକୁ ଦେଇଅଛନ୍ତି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ। ଆପଣମାନେ ସବୁ ବିଷୟ ଜାଣିଅଛନ୍ତି ଭାଇ ଭଉଣୀ। ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମରୁ ଅନ୍ଧ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ ଜନ୍ମରୁ ଅନ୍ଧ ଥିଲା, ସେ କିଛି ବିଷୟ ମଧ୍ୟ କେବେ ଦେଖିପାରିନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ସେ ଭେଟ ହେଉଛି, ସେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ତା ଆଖିକୁ ଫିଟାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ ଦେଖିପାରୁଛି, ପୃଥିବୀକୁ ଦେଖିପାରୁଛି। ତାର ହୃଦୟ କେତେ ଧନ୍ୟବାଦର ହୃଦୟ ନଥିବ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ସେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଦେଖିପାରୁଛି ସବୁ ବିଷୟକୁ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେ ଅନ୍ଧକାରରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ହଁ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କି ଆମ ଆଖି ଦେଖାଯାଉଛି ପ୍ରକୃତିରେ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଯେଉଁ ଭିତରର ଆଖି, ଯେଉଁ ଆତ୍ମିକର ଚକ୍ଷୁ ଅଛି, ଏଇ ଚକ୍ଷୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉନଥିଲା। ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆଜି ଆମେ ବାକ୍ୟକୁ ପଢ଼ୁଅଛୁ, ଶୁଣୁଅଛୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଅଛୁ ଯେ ପ୍ରକୃତିରେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମରି ପାପ ନିମନ୍ତେ କୃଷରେ କୃଷାର୍ପିତ ହୋଇଅଛନ୍ତି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ। ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆଜି ଆମକୁ ଧାର୍ମିକ କରିଅଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମେ କହିପାରୁଅଛୁ କି ଆମେ ଜଣେ କ'ଣ ଧାର୍ମିକ ଅଟୁ ବୋଲି କରି। ଆଉ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ
ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ କୁଶରେ କୁଶାର୍ପିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଜଗତର ସମସ୍ତ ପାପକୁ ନିଜର ଉପରକୁ ନେଲେ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଧାର୍ମିକ ହୋଇଅଛୁ ଓ ଆମେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ କ'ଣ ହୋଇଛୁ, ଚିରକାଳ ପାଇଁ ଆମେ ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହୋଇ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚି ସାରିଅଛୁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଅଛି। ରୋମିଓ ଅଧ୍ୟାୟ 4:25 ପଦ ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖା ହେଇଛି, ସେହି ଯୀଶୁ ଆମମାନଙ୍କ ଅପରାଧ ନିମନ୍ତେ ସମର୍ପିତ ହେଲେ ପୁଣି ଆମେମାନେ ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଉତ୍ଥାପିତ ହେଲେ ବୋଲି ଏଠାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଏ ଜଗତକୁ ଆସି ଯାହା ବି ଆଜ୍ଞା ଥିଲା ସବୁ ଆଜ୍ଞାକୁ ସେ ନିଜେ ପାଳନ କଲେ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ। ଆମେ ମଣିଷ କେବେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଆଜ୍ଞାକୁ ପାଳନ କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ଯଦି ଆଜ୍ଞା ଆମେ ପାଳନ କରିଅଛୁ, ଅନ୍ୟ ଆଜ୍ଞାରେ ଆମେ କ'ଣ ହୋଇଛୁ ସେଠାରେ ଆମେ ପାଳନ କରିପାରି ନାହିଁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ। ଯାହାଦ୍ୱାରା ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜଗତକୁ ଆସିଲେ ସେ ନିଜ ପାଇଁ ନାହିଁ, ଯେଉଁ ପିତାର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସାଧନ କରିବା ପାଇଁ, ପିତାର ଇଚ୍ଛାକୁ ପୁରା କରିବା ପାଇଁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆସିଲେ ଏ ଜଗତକୁ। ସାରା ମାନବ ଜାତିର ପାପକୁ ନିଜର ଉପରକୁ ନେଇ ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, କ୍ରୁଶରେ କୁଶାର୍ପିତ ହୋଇଅଛନ୍ତି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜଣେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ଅଟନ୍ତି, ତାହାକୁ କେହି ମଧ୍ୟ ମାରିପାରିବେ ନାହିଁ ଜଗତରେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଯୋହନ 3:16 ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ଈଶ୍ୱର ଜଗତକୁ ଏଡ଼େ ପ୍ରେମ କଲେ ଯେ ଆପଣ ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ରକୁ ଦାନ କଲେ, ଯିଏ ତାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେ ବିନଷ୍ଟ ନହେଇ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇବ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ। ଏଠାରେ ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱର ନିଜ ପୁତ୍ରକୁ ଏହି ଜଗତ ପାଇଁ ଦାନ କରିଅଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କ୍ରୁଶରେ କୁଶାର୍ପିତ ହେଲେ, ଲୋକମାନେ ମାନବମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ କ୍ରୁଶରେ କୁଶାର୍ପିତ କରିଲେ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ। ଏହା ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କେବେ ମଧ୍ୟ ହୋଇନାହିଁ। ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଯୋଜନା ଥିଲା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଥିଲା ସାରା ମାନବ ଜାତିଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ, ସାରା ମାନବ ଜାତିର ପାପରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟକୁ କ୍ରୁଶରେ କୁଶାର୍ପିତ କରିବା ପାଇଁ ସେଠାରେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆଗକୁ ଯାଇ ସେଠାରେ କ୍ରୁଶରେ କୁଶାର୍ପିତ ହୋଇଅଛନ୍ତି ଓ ସେହି ଯୀଶୁ ଆମମାନଙ୍କ ଅପରାଧ ନିମନ୍ତେ ସମର୍ପିତ ହେଲେ, ପୁଣି ଆମେମାନେ ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଉତ୍ଥାପିତ ହେଲେ ବୋଲି ଏଠାରେ ଲେଖାଯାଇଛି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ, ଆମେ ସବୁ ବିଷୟ ଜାଣିଅଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ନିଜକୁ ଦେଖୁଅଛୁ ଆମ ହୃଦୟରେ ବେଶୀ ପ୍ରକାର କଦର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟ ଭରି ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ କ୍ରୁଶରେ କୁଶାର୍ପିତ ହୋଇଅଛନ୍ତି ଓ ଯେତେବେଳେ ଉତ୍ଥାପିତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଅଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଧାର୍ମିକ ହୋଇଅଛୁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ନିଜକୁ ଦେଖୁଛୁ, ଆମ ଭିତରେ ସବୁ ପ୍ରକାର କୁକର୍ମ ଭରି ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ନିଜକୁ ଦେଖି ଆମେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଧାର୍ମିକ ହୋଇଅଛୁ ବୋଲି କହିପାରିବା ନାହିଁ। କାରଣ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମକୁ ଧାର୍ମିକ କରିଅଛନ୍ତି ଆମରି ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ନାହିଁ, ଆମରି କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ନାହିଁ, ଆମର ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ନାହିଁ, ଆମରି ଭଲ ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ନାହିଁ, ପରେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନିଜ ଅନୁଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ସେ ଧାର୍ମିକତାକୁ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ଆମେ କେବଳ ଯୀଶୁଙ୍କର ଧାର୍ମିକତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ଯାହା ମଧ୍ୟ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି ସେ ବାକ୍ୟକୁ କେବଳ ଆମେ ରିସିଭ୍ କରିବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଧାର୍ମିକ ହେବା। କାରଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁଅଛନ୍ତି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଯୀଶୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ କ୍ରୁଶରେ କୁଶାର୍ପିତ ହୋଇଅଛନ୍ତି କେବେ ମଧ୍ୟ ସେ ମୃତ ନୁହନ୍ତି ଭାଇ ଭଉଣୀ। ଯେତେବେଳେ 3 ଦିନ ହେଲା ସେତେବେଳେ ସେ କ୍ରୁଶରେ କୁଶାର୍ପିତ ହୋଇ କ'ଣ ଅଛନ୍ତି, 3 ଦିନ ସେ ଜୀବିତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଅଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଆମମାନଙ୍କ ଅପରାଧ ନିମନ୍ତେ ସମର୍ପିତ ହେଲେ, ପୁଣି ଆମମାନଙ୍କୁ ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସେ ଉତ୍ଥାପିତ ହେଲେ ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଆମ ହୃଦୟରେ ଯଦି ଯୀଶୁ ଜୀବିତ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମେ ଧାର୍ମିକ ଅଟୁ, ଯଦି ଆମ ହୃଦୟରେ ଯୀଶୁ ମୃତ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମେ ପାପୀ ଅଟୁ। ଆପଣମାନେ এই বিষয়ে ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ। ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜୀବିତ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମେ ଧାର୍ମିକ ଅଟୁ, କାରଣ ବାକ୍ୟ ସତ୍ୟ ଅଟେ, ବାକ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ଅଟେ। ଯେତେବେଳେ ଯୋହନ 1:1 ମଧ୍ୟ ଲେଖା ହେଇଛି କି ଏହି ବାକ୍ୟ ହିଁ ଈଶ୍ୱର ଅଟେ ବୋଲି। ଏ ବାକ୍ୟ ଯାହା କହେ ଆମେ ସେ ବାକ୍ୟକୁ କେବଳ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ। ଆମେ ମଣିଷ ଏପରି ଅଟୁ, ଆମେ କେବଳ ଭଲ ମନ୍ଦ ବିଷୟ ଧରିଥାଉ, କୌଣସି ବିଷୟକୁ ଏହା ଭଲ ଅଟେ, ଏହା ଖରାପ ଅଟେ, ଏହା ଠିକ୍ ଅଟେ, ଏହା ଭୁଲ ଅଟେ, ଏପରି କେବଳ ଆମେ କହିଥାଉ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, କାରଣ ଆମେ ଭଲ ମନ୍ଦର ଫଳକୁ ଖାଇଅଛୁ। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଏ ପୃଥିବୀକୁ ଆସିଅଛି, ଆମ ସମସ୍ତ ପାପକୁ ନିଜର ଉପରକୁ ନେଇ କ୍ରୁଶରେ କୁଶାର୍ପିତ ହୋଇ ଆମର ସମସ୍ତ ଅପରାଧକୁ ନିଜ ଉପରକୁ ନେଇ ସେ ଯେତେବେଳେ କ୍ରୁଶରେ କୁଶାର୍ପିତ ହେଲେ, ପୁଣି ଆମମାନଙ୍କୁ ଧାର୍ମିକ କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍ଥାପିତ ହୋଇ ସାରିଅଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆମେ କେବେ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ପାପୀ ବୋଲି କହିବା ନାହିଁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ। ଆମେ ନିଜେ ଧାର୍ମିକ ଅଟୁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ। ଆମେ ଯଦି ନିଜକୁ ପାପୀ ବୋଲି କହିବା ତାହେଲେ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଆମ ହୃଦୟରେ ଆମେ ମୃତ ବୋଲି ଆମେ ଭାବୁଅଛୁ। ଯଦି ଯୀଶୁକୁ ଆମେ ଜୀବିତ ବୋଲି ଭାବୁଅଛୁ ତାହେଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟିଏ ଜଣେ ଧାର୍ମିକ ମଣିଷ ଅଟୁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ। ସେଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଜୀବନରେ କୌଣସି ଦୁଃଖ ଆସୁଛି, କଷ୍ଟ ଆସୁଛି, ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଅଟୁ। ଈଶ୍ୱର ଆମକୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଯେତେବେଳେ ବିଚ୍ଛନ୍ନ ହୋଇଥାଏ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦୂରକୁ ଚାଲିଯାଉ, ସେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱର ଆମକୁ ଦୁଃଖ ଦିଅନ୍ତି, କଷ୍ଟ ଦିଅନ୍ତି, ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦିଅନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପୁଣି ଥରେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରି ଆସିଥାଉ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ।
ସେଥିପାଇଁ ଆସନ୍ତୁ ଏ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ସବୁ ବିଷୟକୁ ଶୁଣି ଅଛନ୍ତି। ଏ ବାକ୍ୟକୁ ଆପଣ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାନ୍ତୁ କି ଆମେ ମଣିଷ, ଆମେ ପାପୀ ନୁହଁ, ବରଂ ଆମେ ଧାର୍ମିକ ହୋଇସାରିଅଛୁ। ଯୀଶୁ ଆମର ସମସ୍ତ ଅପରାଧ ପାଇଁ ନିଜେ କ୍ରୁଶରେ କ୍ରୁଶାର୍ପିତ ହୋଇଅଛନ୍ତି ଓ ସେ ତୃତୀୟ ଦିନରେ ଯେତେବେଳେ ଜୀବିତ ହୋଇଅଛନ୍ତି ତା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହୋଇଅଛୁ। ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଜନ୍ମରୁ ଅନ୍ଧ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଅଛି, ପୁଣି ଯୀଶୁ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ସେ କଥାକୁ ଯେତେବେଳେ ମାନୁଅଛି, ସେ ଜୀବନକୁ ପାଇପାରୁଛି। ତା ଜୀବନ କେତେ ଦୟନୀୟ ହୋଇଥିବା ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ। ସେ ଅନ୍ଧକାରରେ ପଡ଼ି ରହିଥିଲା, କେବେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ବିଷୟ ସେ ଜାଣିପାରିନଥିଲା, କେବଳ ଛୁଇଁଥିଲା, କେବେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଯୀଶୁ ଜଗତର ଜ୍ୟୋତି, ଯେ କି ସେ ଲୋକଙ୍କୁ ଜ୍ୟୋତିକୁ ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରକାଶିତ କରୁଛି। ଏଠାରେ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ଏ ଲୋକକୁ ଯେତେବେଳେ ଦୃଷ୍ଟିଦାନ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେଠାରେ ଯୀଶୁ ସେଠାରେ ତାଙ୍କର ଗୌରବ, ତାଙ୍କର କର୍ମ ସେଠାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଛି। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଯୀଶୁ ମଧ୍ୟ ଆମ ଜୀବନରେ ତାଙ୍କର କର୍ମକୁ ପ୍ରକାଶିତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଯୀଶୁ ଆମ ଜୀବନରେ ତାଙ୍କର ଗୌରବକୁ ଆମ ଜୀବନରେ ପ୍ରକାଶିତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଯୀଶୁ ଗୋଟିଏ ଆମକୁ ଗୋଟିଏ ଯୋଦ୍ଧା ବୋଲି ତିଆରି କରିଅଛନ୍ତି। ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଏହି ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟକୁ ନେଇ ଆଉ ବି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମେ ବି ଏହି ବାକ୍ୟକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଶୁଣାଇବା, ଆମ ଦ୍ୱାରା ବି ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ଗୌରବକୁ ପ୍ରକାଶିତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଅଛନ୍ତି। ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମେ କେବଳ ନିଜକୁ ନ ଦେଖି, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ନିଜକୁ ଦେଖୁଛୁ, ଆମ ଭିତରେ ବହୁତ କଦର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟ ଭରି ରହିଛି। ଆମେ ନିଜକୁ ନ ଦେଖି କେବଳ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଆମ ଆଖିର ସାମ୍ନାରେ ରଖି ଏହି ବାକ୍ୟକୁ ନେଇ ଯଦି ଆମେ ଯାହାକୁ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିବା, ତାହେଲେ ଈଶ୍ୱର ଆମ ଦ୍ୱାରା ଗୌରବାନ୍ୱିତ ହେବେ। ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଓ ଯାହା ଯୀଶୁ ଜୀବିତ ଅଛନ୍ତି, ଏ ବାକ୍ୟକୁ ସମସ୍ତ ମାନବ ଜାତି ଜାଣିବାକୁ ପାଇବ କି ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ଧାର୍ମିକ ଅଟନ୍ତି ଓ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ହୋଇ ସେମାନେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନକୁ ପାଇପାରିବେ। ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ସେଥିପାଇଁ ଆସନ୍ତୁ ଆଜିଠାରୁ ଆମେ ନିଜକୁ ପାପୀ ନ କହି ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା, ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ଆମ ଅପରାଧକୁ ନିଜେ କ୍ରୁଶରେ ନେଇ କ୍ରୁଶାର୍ପିତ ହୋଇଅଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଜୀବିତ ହୋଇଅଛନ୍ତି ଧାର୍ମିକ କରିବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ଆମେ ଆଜି ହେଉଛୁ ଧାର୍ମିକ। ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆସନ୍ତୁ ଏତିକି କହିବି, ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ ପବିତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର ପିତା, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଆଜିର ବାକ୍ୟ ତୁମେ ଦେଲ ପ୍ରଭୁ, ଆଶୀର୍ବାଦ ଦୟା ଦେଇଅଛ ତୁମରି ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା, ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ପ୍ରଭୁ କି ଆମେ ଯେତେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ତୁମେ ଆମକୁ ପ୍ରେମ କରିଅଛ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏହି ଶାସ୍ତିକୁ ଆମ ଜୀବନ ଦେଉଅଛ, ଆମକୁ ତୁମେ ଧାର୍ମିକ କରିଅଛ ଚିରଦିନ କାଳ ପାଇଁ ପିତା, କାରଣ ତୁମେ ଜୀବିତ ପରମେଶ୍ୱର, ତୁମେ ମୃତ ନୁହେଁ ପ୍ରଭୁ। ଆମ ହୃଦୟରେ ଏ ବାକ୍ୟକୁ ଆଜି ଦେଇଛ, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଏ ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ତୁମରି ହାତରେ ଦେଉଛି ବାପା, ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନ ଦୟା କାରଣ ଅନୁଗ୍ରହ କର। ଏ ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣେ ଯେପରି ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବେ, ତାଙ୍କ ଜୀବନ ସବୁ କରୁଣା କର ପବିତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର ପିତା, ତୁମେ ମହାନ ଅଟ ପ୍ରଭୁ, ଅସମ୍ଭବକୁ ସମ୍ଭବ କରିବା ପରମେଶ୍ୱର ଅଟ। ଭାଇ ଭଉଣୀ ଶୁଣୁଥିବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣଙ୍କୁ ତୁମରି ହାତରେ ଦେଉଛି। ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ କୌଣସି କଷ୍ଟ ଅଛି, ସମସ୍ୟା ଅଛି, ଦୁଃଖ ଅଛି ପ୍ରଭୁ, ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅଛି ପ୍ରଭୁ, ସେଇ ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣି ଯେପରି ଅନୁଗ୍ରହକୁ ପାଇବେ, ସେଥିପାଇଁ ତୁମରି ମହାନ ନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୌରବ ତୁମକୁ ଦେଇ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ହେଉଛି, ଆମେନ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।